මාළු කන පූසෙක් ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? නෑ මම කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර ඉන්න සුරතල් පූස නෙවෙයි. මම කියන්නේ වෙන මාළු කන පූසෙක්. මුන්ට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ෆිෂින් කැට් කියලා. සිංහලෙන් කියන්නේ උට හඳුන් දිවිය කියලා. ඒගොල්ලෝ හඳුන් දිවියා කියන නම අහලත් ඇති. හැබැයි සමහරට ඌ ගැන වැඩි තොරතුරු දන්නේ නැතුව ඇති. කොහෙද ඉන්නේ මොන වගේ සතෙක්ද මොනවාද කන්නේ. අන්න ඒ වගේ තොරතුරු පොඩ්ඩක් ගැන කතා කරන්න තමයි අපි මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. අංජලි ඒගොල්ලන්ට කියන්නකෝ පොඩ්ඩක් මේ හඳුන් දිවිය ගැන. Yes, so the fishing cat is actually a small wild cat in Sri Lanka. Now there are 3 small wild cats. They are the jungle cat, the rusty spotted cat and the fishing cat. And then we have a big cat as well. So that's cat number 4, the leopard. So back to the fishing cat. Now a fishing cat is actually about the size of a poodle, that fluffy dog you've seen. And it's also grey. So it has black and just black stripes and spots on its body. And these give it excellent camouflage in the habitat that it's usually found. And these cats are also nocturnal, which means that they are active mainly in the night. But they are sometimes active in the daytime as well. So now fishing cats and their habitats, right? Where are they found? Maybe Charinda can let us know that. ඔව් හඳුන් දිවිය නැත්නම් ෆිෂින් කැට්ස්ලා ගත්තම උන් ඉන්නේ මේ අපි ඉන්න ප්‍රදේශයේ මේ වගේ ප්‍රදේශවල තමයි. මේ වතුර පිටිපස්සෙන් පේන ඇති මේ ජල මාර්ගයක් යනවා. ඒ වගේ තෙත්බිම් ප්‍රදේශවල තමයි මේ ෆිෂින් කැට්ස්ලා නැත්නම් හඳුන් දිවියෝ හමු වෙන්නේ. දැන් අපි ලංකාවේ ගත්තම ලංකාවේ පුරාම තෙත්බිම් තියෙනවා. අපි මේ පහතරට දැන් අපි ඉන්න පහතරට තෙත්බිම් තියෙනවා මේ කොළඹ වගේ නගරවල වල. ඒ වගේම වියලි කලාපෙත් තෙත්බිම් තියෙනවා. වැරවල් ආශ්‍රිතව මුහුද ආශ්‍රිතව කඩලාන වගේ කඳුකර තෙත්බිම් තියෙනවා. එන්නේ හැම ප්‍රදේශවල හැම තෙත්බිම් ප්‍රදේශයකම මේ හඳුන් දිවියෝ අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. දැන් උන්ගේ වාසස්ථාන ගත්තම තෙත්බිම් වුණාම ලංකාව විතර නෙමෙයි මේගොල්ලෝ හම්බ වෙන්නේ. දැන් ලංකාවට අමතරව මේ ආසියාකරය කියන්නේ අග්නිදිග සහ දකුණු ආසියාකරයේ රටවල් කීපයක මේගොල්ලෝ හම්බ වෙනවා. ඉන්දියාව, නේපාලය, වියට්නාම්, ඉන්දුනීසියා වගේ රටවල් මේගොල්ලෝ හම්බ වෙනවා. As Charinda was saying, fishing cats do eat fish. And they don't only eat fish though. They also eat small mammals like rodents, they eat small birds, they will eat amphibians like frogs, reptiles like small lizards and snakes, and even insects. And to catch fish, they actually use special techniques and they have cool adaptations. And I'll tell you about one. So we are near the water source here, right? A fishing cat would just go down there to the edge and they would anchor themselves onto a bank because they have semi-retractable claws on their hind legs. Now all cats can fully retract their claws, but the fishing cat can partially retract only on the hind legs. So they anchor themselves and they will scoop fish out of the water. So that's one interesting thing that they... අන්ජලි දැන් මම අහලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ මූණ හැඩේ වෙනස් වෙනවා කියලා මේ මාළු අල්ලන්න ඒකත් උදව් වෙනවා කියලා. ඒක කොහොමද? Yes, so like Charinda just said, their faces are slightly elongated at the snout, but they have a flat head. Now this elongated snout is there when they dive into the water. That would help to reduce water resistance. And I told you they have kind of a flat head and a bit slightly big eyes. That's because it gives them binocular vision. So when they're out here looking at fish in the water, they can focus well on the animal. So that's another adaptation. And they have 2 layers of fur as well. So the underlayer of fur is a waterproof layer. Because they spend a lot of time in the water, this helps to keep them warm. And one other thing about their gestation period, or how long they carry babies. Now everyone is curious about kittens. Now a fishing cat female, she will be solitary until she has kittens, and she'll give birth to about 2 or 3 kittens that are about the weight of a chocolate bar. And then they will stay with their mother. They are born after like 60 days. I forgot to mention, it's about a 3-month gestation period. And then she will look after them for a couple of months, and when they are about a year old or more, they become independent. දැන් අපි ඉස්සල්ලා මේ ෆිෂින් කැට්ස් වලට හඳුන් දිවියෝ ගැන අපි පොඩ්ඩක් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් නැත්නම් තොරතුරු වගේක් කතා කරා. දැන් මෙතන අපි ළඟ ඉන්නවා මේ ෆිෂින් කැට් නැත්නම් හඳුන් දිවියාගේ පිළිරුවක්. අතරම මේක ඊටම හොඳ පිළිරුවක්. මේ වගේ සයිස් එකකට තමයි මේ සතු එන්නේ. මේ පාටත් ගොඩක් ඒ වගේ තමයි. ඉතින් අපි දැන් කතා කරපු සතයි මැත් එක්ක පොඩි සංසන්දනයක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් ඊට අමතරව අපි ඇත්තටම යන්නේ ඊට වඩා පොඩි වෙන පැත්තකට මේ ෆිෂින් කැට්ස්ලා ගැන.
අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ ඒගොල්ලන්ට පොඩි හඳුන්වීමක් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් ගැන ඒගොල්ලෝ කොහෙද ඉන්නේ මොනවද කන්නේ කොයි වගේ සත්තුද කියලා. හැබැයි දැන් අපි කතා කරන්නේ ඒගොල්ලන්ට අපි එල්ලෙවන තර්ජන සහ අවදානම් පිළිබඳව ඒගොල්ලන්ගේ සංරක්ෂණ ස්ටේටස් එක කන්සර්වේෂන් ස්ටේටස් එක ගැන. දැන් අපි ඇත්තටම ගෝලීය වශයෙන් ගත්තොත් හඳුන් දිවියෝ vulnerable නැත්තම් අවදානමට ලක්විය හැකි විශේෂයක් හැටියට තමයි IUCN එකේ රතු දත්ත වාර්තාවේ ලයිස්ට් එකක් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ලංකාව ඇතුළත ගත්තම ඒගොල්ලන්ව එක ඊටත් වඩා ඉහළ තත්වයක ඒගොල්ලෝ endangered කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. නැත්තම් වඳ වීමේ තර්ජනයට ලක් වෙන විශේෂයක් හැටියට තමයි අපි ඒගොල්ලන්ව හඳුන්වන්නේ ලංකාව ඇතුළත. ඒක නිසා මේගොල්ලන්ව සංරක්ෂණය කරන්න ඉතාම වැදගත්. දැන් අපි ඒගොල්ලන්ට එල්ල වෙන අවදානම් ගැන කතා කරාම ඉහළින්ම තියෙන නැත්නම් most important හැටියට තියෙන්නේ ඒගොල්ලන් ජීවත් වෙන වාසස්ථාන සහ මේ පරිසර පද්ධති විනාශයට පත් වෙන එක තමයි. නැත්නම් human biodiversity නැත්නම් environmental loss කියන ඒ ගැන තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න ඕනේ. දැන් අපි ඉන්නේ තෙත්බිමක මේ වගේ මේ අවට තියෙන්නේ ගෙවල් නාගරික ප්‍රදේශ මේ ඒගොල්ලන් ජීවත් වෙන ප්‍රදේශ වලට මිනිස්සු පොඩ එන එකෙන් ඒගොල්ලන් ජීවත් වෙන මේ තෙත්බිම් පොඩ ඒගොල්ලෝ ආක්‍රමණය වෙලා ඒක විනාශ වෙනවා. ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ගේ එතනින් තර්ජනයටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් වෙන දේ තමයි අර මිනිස්සුයි ෆිෂින් කැට්ස්ලා නැත්නම් හඳුන් දිවියෝ අතර ගැටුම් ඇති වෙන එක තමයි වෙන්නේ. මොකද දැන් අපි දන්නවා ෆිෂින් කැට්ස්ලා ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ ස්ථානවල මිනිස්සු ජීවත් වෙන තැන් ළඟ. ඉතින් මේගොල්ලෝ සමහර විට ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වලට පැනලා ඒගොල්ලන් ඇති කරන පොඩි කූසෝ නැත්නම් කුකුල්ලෝ වගේ සත්තු අරගෙන ගියාම ඒකට පරිගැනීමක් වශයෙන් මිනිස්සු ඒගොල්ලන් මරන්න පුළුවන් වස දීලා නැත්නම් ගුල් අටවලා එන්නේ ඒ වගේ නිසා මේගොල්ලෝ මරන්නටපත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි එහෙම වෙනවා කියලා අපි එතනින් මේ කතාව නවත්තන්නත් හොඳ නැහැ. අපි බලන්න ඕනේ කොහොමද ඒගොල්ලන්ව ආරක්ෂා කරන්නේ සංරක්ෂණය කරන්නේ කියලා. ඒ අවදානම් මැඩපවත්වන්නේ කොහොමද කියලා ගැන තමයි කතා කරන්න ඕනේ. අංජලි ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කිව්වනම් මම හිතන්නේ හොඳයි. So how can we reduce this conflict or mitigate this conflict between people and wildlife? That is why these small care advocacy and research projects actually do a lot of education and awareness work to educate the public about how incredible this animal is and the importance of the fishing cat to the ecosystem. By having a great appreciation for this fishy feline, people will of course want to conserve it more, and there can be a bridge that is built between humans and fishing cats and even other wildlife that they might have conflict with. But there are of course other threats apart from this that fishing cats face, and one of the bigger ones is poaching for their meat and skins as well. So we definitely try to raise awareness on the negative impacts poaching has on the ecosystem, not just the fishing cat but poaching of all animals, and how this can create a collapse in or a domino effect in food chains. And apart from poaching, Charinda talked about habitat loss. Another way this can happen is through fish and shrimp farms. And by destroying habitat, it makes it uninhabitable for the fishing cat to live there because of these farms, and it brings them into further conflict with people. Now Charinda will once again go into more threats such as diseases maybe? Diseases. ඊට කලින් මම හිතන්නේ අපි රෝග වලට යන්න ඉස්සෙල්ලා අපි තව එකක් ගැන කතා කරොත් මේ මිනිස්සුත් එක්ක මිනිස් ගැටුම් එක්ක ඇති වෙන තමයි මේ වාහන වලට අහු වෙලා ෆිෂින් කැට් හඳුන්වන්නේ මැරෙන එක. අපි කිව්වොත් රෝඩ් කියලා. දැන් අපි ඉන්න මේ ප්‍රදේශය ගත්තොත් මේ තෙත්බිම මේ වටේ ඉන්නේ මිනිස්සු ගෙවල් පාරවල් යනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා දැන් මේ හඳුන් දිවිය ගොඩක් එන්නේ එළියට රෑ වෙලා රෑ කාලේ මොකද නිසාචන නිසා. ඉතින් ඒ වගේ කාලයකට මේගොල්ලෝ පාරක් පැන්නොත් ඒ වගේ වෙලාවට වේගයෙන් එන වාහනයකට කරුවලේ දකින්න නැතුව ඌ යට කරගෙන යන්න පුළුවන්. යට කරගෙන පුළුවන් විතරක් නෙමෙයි ඒක වෙලක් තියෙනවා. ඒ සෑහෙන වෙලා තියෙනවා අපිට වාර්තා එනවා. ගොඩක් වෙලාවට රට වටේම ඇවිල්ලා පින්තූරත් අපිත් එනවා සමාජ මාධ්‍ය ජාල ආහාරය. ඉතින් මේක වෙන දෙයක්. ඉතින් මේගොල්ලෝ යට වෙලා මේගොල්ලෝ විතර නෙවෙයි මේගොල්ලෝ සමහරට අම්මා කෙනෙක් පැටව එක්ක පාර පැන්නොත් අම්මා විතරක් නෙවෙයි පැටව දෙතුනෙක් මැන්නොත් එතනින්ම දැන් මේ තර්ජන ලක් වෙලා ඉන්න විශේෂ සතෙක්ගේ මෙහෙම මැරෙනවා කියන්නේ ඒක ගොඩක් ත්‍රාසජනක දෙයක්. එහෙම නැති වෙන එක. අංජලිකට තව එකක් කිව්වා තමයි රෝග. දැන් හඳුන් දිවියෝ ගත්තොත් හඳුන් දිවියෝ මිනිස්සු ඉන්න ප්‍රදේශවල ඉන්න එකෙන් තව එකක් වෙන්නේ
අපි ඇති කරන පූසෝ නැත්නම් බල්ලෝ එක්ක ආශ්‍රය වෙනවා. ඒ ආශ්‍රය වෙනකොට ඒ සතුන්ගෙන් තියෙන රෝග ජල බීතිකාව නැත්නම් පාවෝ වෛරස් එක වගේ රෝග මේගොල්ලන්ට පැතිරෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ රෝග මේගොල්ලන්ට පැතිරෙන එකෙන් මේගොල්ලෝ මරණයටපත් වෙනවා. ඒක always fatal නැත්නම් always මේගොල්ලෝ මරණයටපත් වෙන රෝගයක් වශයෙන් තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. ඒක නිසා අපි බලනවා කොහොමද ඒක මැඩපවත්වන්නේ කියලා. වැක්සින්ස් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකටත් අර අංජලි කිව්වා වගේ අර මිනිසුන් අතර තියෙන ඒ ගැන තියෙන දැනුම අපි වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒතර ඒගොල්ලන්ට අපිට කියන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්න සුරතා සතුන් වැක්සිනේට් කරන්න කියලා. ඒ මගින් මේ බෝන් ලෝග අපිට මැඩපවත්වන්න පුළුවන්. ඒකලා මම හිතන්නේ තව දුරට කතා කරොත් මේගොල්ලන්ට වෙන තව තර්ජන තමයි මේ ඇති කරන අනිත් සුරතා සතුන් මේගොල්ලන් මරනවා. ඒ වගේ සිද්ධිමුත් සිද්ධ වෙනවා. අංජලි වෙන මොනවද අපිට කියන්න තියෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ conservation ගැන? So one final issue that they face is kitten rescuing. Now a lot of people see, let's say, an abandoned kitten or what they think is an abandoned kitten, and they're like, oh, I must do a good deed and help this animal. But really what can result from this is the kitten becoming orphaned, because when people go to take this kitten, the mother might actually be around. She could be hunting somewhere, or she could be in the general area and too afraid to approach. So whenever you see an abandoned kitten, it's always best to leave it alone. If you are really certain that it's by itself and its mother is not coming back, don't approach it, watch from afar. And then after a few hours have passed, you can contact the relevant authorities like the Department of Wildlife Conservation. And if you can't reach them, you can always contact an organization like us, Small Cat Advocacy and Research, and we can even contact the authorities or take relevant action to help. So the same goes if you see an injured cat somewhere, always report it and don't try to intervene. You are really doing the wild animal a favor in that way. And also another way you can contribute is we have a citizen science program. It's called save.cat. It's on our website scar.lk. So go on to it, and if you see a small wild cat, it can be any of the three we mentioned earlier, it can be alive or dead. If you take a picture or take a video or see it somewhere, you can report it. Just enter the details, date, time, and a picture, and that's all we need. It helps us to understand the small wildcat distribution on the island, so you can help us as a citizen science that way. And also spread the word, teach people what you have learned today. And you can also support our work by donating, and that is one way that we keep our projects going through your generous support. අතන අංජලි ඒ අන්තිමට කිව්වේ කාරණේ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. අපි විද්‍යාත්මකව අධ්‍යයනය කරන එකෙන් තමයි මේ සතුන් ගැන වැඩි දුරට අපි හඳුනගන්නේ. ඒ හඳුනගන්න තරමට අපිට ඒගොල්ලන්ගේ සංරක්ෂණය කරන්න ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග වඩාත් ඵලදායී වෙනවා. ඒක නිසා අපිට මේක තනියෙන් කරන්න බෑ. මේක අපි විතරක් කරන දෙයක් නෙවෙයි. වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කරන විතරක් නෙවෙයි. අපි හැමෝම එකතු වෙලා කරන්න ඕන දෙයක්. එහෙම කරන්න නම් අපි පුළුවන් තරම් දැනුවත් වෙන්න ඕනේ මේ සත්ත්ව ගැන. ඒගොල්ලන් කොහොමද හැසිරෙන්නේ, කොයි ප්‍රදේශවලද ඉන්නේ, ඇයි ඒගොල්ලන් අපි සංරක්ෂණය කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ කාරණා අපි දැනුවත් වෙලා ඊට පස්සේ අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි මේගොල්ලන් සංරක්ෂණය කරන්න අපි ක්‍රියාමාර්ග